Dear students, we are moving on to next topic, break-even analysis. നമ്മൾ contribution കണ്ടു. എന്താ break-even analysis? It is the most widely used technique of CVP analysis. CVP analysis means cost, volume, profit analysis. Okay. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. Break-even analysis shows the relationship between അതേ സാധനം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വോളിയം ഓർ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റവന്യൂ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വോളിയം ഓർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് വോളിയം. ഓക്കെ. So break-even analysis is shows the relationship between cost, volume and cost, revenue and at various levels of volume. Term break-even analysis is interpreted in two senses. One, the narrow sense and the broad sense. In the narrow sense, break-even analysis means finding out the break-even point. Finding out the break-even point. No, BEP. And the break-even point. BEP is the point at which total revenue is equal to total cost. Total revenue and total cost are equal. Why it is called break even? Evenly broken. രണ്ടും ഒരുപോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ഈവൻലി ഒരുപോലെ ബ്രോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റും റവന്യൂവും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ആർ ബ്രോക്കൺ ഈവൻലി. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ആർ ഈക്വൽ. സോ അവിടെ എന്തില്ല, ദർ ഈസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നോ ലോസ്. സോ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദർ ഈസ് ഡാഷ് എന്തില്ല, നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ്. ഇതാണ് നാരോ സെൻസിൽ. സോ നാരോ സെൻസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ബ്രോഡ് സെൻസിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അനാലിസിസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു determine probable profit at different levels of activity, or it shows what is the cost and profit at different volumes of sales or different volume or volume of sales. So it shows the relationship between cost, volume and profit. Okay, so it is used to determine the probable profit at different levels of activity. It shows the behavior of cost and profit at varying levels of activity. So what is the cost and profit at different levels of activity or at different volumes of sales? That is shown. That is the meaning of break-even analysis in broad sense. Thus break-even analysis may be defined as the method of studying the relationship among cost, sales, revenue, fixed cost and variable cost. Okay, amount on the sales revenue, that is sales or revenue, fixed cost and variable cost, to determine the level of activity at which cost is equal to sales revenue. Clear? So it shows the relationship between cost, profit at different volumes of sales, cost and profit. Adaka cost, fixed cost and variable cost, and what is the profit? Or it shows the level of activity at which cost and revenue are equal. That means there is no profit or no loss. Okay. So many people say that CVP analysis and break-even analysis are one and the same. It is not so, because the scope of CVP analysis is quite wide. So one of the technique of CVP analysis is break-even analysis. CVP analysis ഒരു ഭാഗമാണ് break-even analysis. Clear? So what is break-even analysis? It is interpreted in two senses. ഒന്ന് narrow sense, രണ്ട് broad sense. Narrow sense എന്താ? It is concerned with finding out the break-even point. And the break-even point, the point at which sales and cost are equal. That is, there is no profit or no loss. So it is the point at which total sales revenue is equal to total cost. So there is no profit or loss. Broad sense, it shows the relationship between cost, volume and profit, or it shows the cost and profit at different levels of sales or the level of activity at which sales and cost are equal. That means there is no profit or loss. That point is called break-even point. Next,
നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദി അസംഷൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ്. ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അതേ അസംഷൻസ്. ഒന്ന് ഓൾ കോസ്റ്റ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു. ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റാണ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. രണ്ട്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരീസ് directly in relation to volume of output. Also there is direct relation between volume of output and say variable cost. Fixed cost remain constant at all levels of output. Selling price also remain constant. In the case of multiple product, sales mix remain constant. Multiple product ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് സെയിം തന്നെയാണ്, മാറ്റമില്ല. ദെൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പെർ വർക്കർ ഡിഫൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മാറും. Then efficiency of plant remain constant. Okay, next, the only factor affecting cost and revenue is volume. നമ്മൾ പറഞ്ഞു which is the most influencing factor, volume. കോസ്റ്റിനെ റവന്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ആണ്. ഓക്കെ, then what are the advantages of break-even analysis? ഒന്ന്, break-even analysis is useful in forecasting sales and profit because it shows relationship between cost, volume and profit. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പ്രോഫിറ്റ് ഓൾസോ ഫോർകാസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഫേമുകൾ തമ്മിൽ, നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കുറേ ഫേമുകൾ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ആ ഫേമുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉണ്ട്, ഇൻ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ, കമ്പയറിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേംസ്, കമ്പയറിങ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേംസ്, അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ. ദെൻ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. വെനെവർ ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് എ ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ 1,00,000 രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഏൺ എ ഡിസൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് വിച്ച് വിൽ ഗീവ് എ ഡിസൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഉണ്ടോ? ഡിസൈഡ് റിട്ടേൺ ഓർ ഡിസൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഡിസൈഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ 10,00,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് 10% ലാഭം കിട്ടും. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം? 1,00,000 ലാഭം കിട്ടണം അല്ലേ? അപ്പോൾ 1,00,000 ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് നടത്തണം, എത്ര രൂപേൻ്റെ സെയിൽസ് നടത്തണം, അത് നമ്മൾ പഠിക്കും, പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെയിൽസ് വോളിയം റിക്വയർഡ് ടു ഏൺ എ ഡിസൈഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഓർ decide profit. Okay, it also helps to show the cost and revenue at different levels of activity. We can determine cost and revenue at various levels of activity. Then it is also helpful in profit planning. Next, it is used to determine the margin of safety. Margin of safety നമ്മൾ പഠിക്കും. Margin of safety is the difference between actual sales and break-even sales. എന്നോട് പറയട്ടെ, it is the difference between actual sales and break-even sales. Actual sales and break-even sales, അതിനെ പറയാം margin of safety. Okay. It is also used to study the comparative plant efficiencies of industry. We can study the comparative plant efficiencies of ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. നെക്സ്റ്റ്, മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ, മേടിക്കണോ ഉണ്ടാക്കണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസിങ് പോളിസി, പ്രൈസ് പോളിസി തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ. സോ വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ്? ഒന്ന്, it is useful in forecasting sales and profit. It helps to have interfirm comparison, ഫേമുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ. നെക്സ്റ്റ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ദെൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ എത്ര സെയിൽസ് വോളിയം ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡിന് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത്, നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ, ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ അറിയാൻ പറ്റും. എന്താ റവന്യൂ മീൻസ് റിട്ടേൺ ആണ്, റവന്യൂ മീൻസ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് കേട്ടോ. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിന് സഹായിക്കും. മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി, എന്താ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി? മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ്. അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ കമ്പാരിറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസീസ് അറിയാൻ പറ്റും, എഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ദെൻ മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ. Then formulating pricing policy, it is used as a tool for controlling. Okay, so these are the advantages of marginal
break-even analysis.